गगनातीतं गगनतरसं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेयमूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव दयानन्दरूपं मदाचार्यमीटे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीटे दयानन्दरूपं मदाचार्यमीटे। पूज्य श्री दयानंद सरस्वती स्वामिகளின் பாதார விந்தங்களை வணங்கி ஓம் சகனா பவது சகனௌ புனக்து सकबीजङ्करभावकै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावकै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ ॐ भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नगि नगि रक्षति डुक्रिं करणे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते मूढजहीकितनागमतृष्णां गुरुसद्बुद्धिं मूढजहीहितनागमतृष्णां गुरुसद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निजकर्मोपातं वित्तं तेन विनोदय चित्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नारीस्तनपरनाभीतेषां दृष्ट्वामागामोगावेशं ये तन्मांसवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नलिनीतलगतजलमतितरलं तत्त्वज्जीवितमतिशयचपलं विद्युज्जात्यभिमानक्रस्तं लोकं शोकगतं ससमस्तं। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् वित्तोपार्जनशक्तः तावत् निज परिवारो पश्चाज्जीवति सज्जनदेहे वार्तां कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते यावत् भवनो निशपति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे।
गदवति वायो देगापाये भार्या पिप्यति तस्मिन् काये भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते काले कान्ता कष्टे पुत्रः संसारोऽयमजीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तयतधिकं प्रातः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलितत्वं निश्चलितत्वे जीवन्मुक्तिः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते वयसि गते कामविकारः शुष्के नीरे कट्काचारः क्षीणे वित्ते कपरिवारः ज्ञाते तप्ते कस्संसारः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते माहुर्धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते दिनमभिरजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः कालक्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्यासा वायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते काते कान्ता कनगतचिन्ता वातुलकिं तव नास्ति नियन्ता जगति सज्जनसङ्गतिरेका भवति भवानवतरणे नौका भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते जटिलो मुण्डीलुञ्जितकेशक काषायाम्बरपकुकृतवेशक पश्यन्नविचर पश्यति मूढाः कुजरनिमित्तं बहुकृतवेशक भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अङ्गं गलितं फलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो यादि गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्यासा पिण्डं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते अग्रे वह्नि पृष्ठे पानुः रात्रौ सुमुखसमर्चितजानुः करदलभिक्षन्तरुदलवासक तदपि न मुञ्चत्यासा पाशक भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते कुरुदे गङ्गासागरगमनं व्रतपरिपालनमदवादानं सर्वमदेन मुक्तिर्न भजति जन्मसतेन भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुरमन्दिरतरुमूलनिवासक शय्याभूततरुणजवासक सर्वपरिग्रहभोगत्यागक कस्य सुखं न करोति विहारक भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सुरमन्दिरतरु मूलनिवासक शय्या भूतरु जनितं वासक सर्वपरिग्रह भोगत्यागक कस्य सुखं न करोति विरागक
வைராக்கியத்தினால் எதுதான் நடக்காது, எப்படிப்பட்ட ஆசைதான் கிடைக்காது என்கிறார். ஒரு 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 பிக்சர் காண்பிக்கிறார். சுரமந்திர தரு மூல நிவாசக, கோவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தினுடைய அடிப்பகுதியிலே அமர்ந்திருக்கிறார். சர்வ பரிகிரக போக தியாக, அவர் அடைய வேண்டியது என்றும் எதுவும் இல்லாத தன்மையிலே முழுமையான திருப்தியோடு இருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட அவருக்கு ஏன் சுகம் வராது, இந்த வைராக்கியத்துக்கு ஏன் சுகமானது கிட்டாது என்று சொல்றார். இப்போ விவேகத்தால் எழுந்த வைராக்கியத்தில் யார் ஒருவர் சர்வ பரிகிரக போகத்தாக எல்லா போகங்களையும் மிக அமுத்திர பல போக ராகித்வம் இது வைராக்கியம். வைராக்கியம்ங்கிற அர்த்தம் என்னன்னா, இந்த உலகிலும் இனிமேல் இறந்த பிறகு மேலே அடையக்கூடிய உலகில் கிடைக்கக்கூடிய சுகங்கள் அத்தனையும் யாரொருவர் அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஈர்ப்பிலிருந்து விடுபடுகிறாரோ அவர்தான் வைராகி. அவரை தவிர மற்றவங்கெல்லாம் வைராகிகள் இல்லை. மற்றவங்கெல்லாம் ஸ்மசான வைராக்கியம், பிரசவ வைராக்கியம், நாய் வைராக்கியம் சொல்லி பல வைராக்கியங்கள் பார்த்துருக்கோம். அதாவது பிரசவ வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தை பிறக்கிற போது அந்த தாய் படுகின்ற பாடு உலகத்தில் மறுஜென்மம் என்று சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு படாத பாடுபட்ட அந்த குழந்தையை எடுக்கிற போது அந்த வலி தாங்க முடியாமல் இனிமேல் இந்த வேலையே ஆகாது, குழந்தையை பெற்றுக்க கூடாது என்று ஒரு வைராக்கியம் எடுப்பாங்க. ஆனால் அடுத்த வருஷம் அதே மாதம் அதே தேதியில் அதே ஆஸ்பத்திரியில் அதே ரூமில் குழந்தை பெற்றுடுவாங்க. இதுதான் வைராக்கியங்கிறது. அது பிரசவ வைராக்கியம். அப்புறம் ஸ்மசான வைராக்கியம். ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார், அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாரும் போகிறாங்க. ஒருத்தர் சொல்கிறார், எப்படி எப்படியெல்லாம் பொழைச்சானப்பா, அப்படி இப்படி அலைஞ்சான், ஆனால் கடைசியில் என்ன கதிக்கானா, இதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை, இதுக்கு போய் இவ்வளோ பாடுபட்டானே அப்படின்னு எல்லாம் பேசிகிட்டே போவார். போயிட்டு அங்கே இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு சொம்பு வச்சுருக்கு. அந்த சொம்பை பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகிடுறார். ரோட்டில் கொண்டுட்டு வந்து இப்படி சொம்பை வச்சுட்டு போயிட்டே எவனா தூக்கிட்டு போனால் என்ன பண்ணுறது. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் என்ன சொன்னார், இனத்தை கட்டிட்டு போகிறாங்க, அதுக்கு இந்த பாடுபட்டான்னு சொன்ன அதே வாய் இப்போ என்னங்குது, சொம்பு யாராவது தூக்கிட்டு போனால் என்ன பண்ணுறது. இதுதான் ஸ்மசான வைராக்கியம் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது எச்சிலை வைராக்கியம். அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸானது. அதுதான் அநேகமாக நம்மெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடியது. அதுதான் என்னென்னா, இந்த நாய் எச்சில் தொட்டியில் போய் மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த எச்சில் சாப்பாட்டை போய் சாப்பிட போகுது. அதை போய் சாப்பிடும்போது ஒருத்தர் நம்மளை மாதிரி ஒருத்தர் ஆஹா இது இங்கே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன்னு ஒரு கல் எடுத்து ஒரே அடிக்கிறார். அடிச்சுட்டு அது வாழ்னு திரும்பி சத்தம் போட்டு திரும்பும்போது இன்னொருத்தர் கொண்டுட்டு வந்து ஒரு இலையை போடுறார். உடனே திரும்பின வேகத்தில் இந்த பக்கம் திரும்பி அந்த இலையை நக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் நம்முடைய வைராக்கியங்கிறது. ஆனால் இவர் சொல்றார், சர்வ பரிகிரக போக தியாக, எந்த ஒரு ஆசையும் எந்த ஒரு ஈர்ப்பும் இல்லாமல் அத்தனையும் அனுபவித்த ஒரு பரிதிருப்தனாக யார் ஒருவர் இருக்கிறாரோ அவருக்கு கஷ்ய சுகம் ந கரோதி விராசக. அவருக்கு என்ன இருக்குதுன்னா, மூலம் தரோ கேவலமாசிரியந்தக பாணித்வயே போக்டும் அவசிரயந்தக கௌபீனவந்த கதுபாக்கியவந்தக என்று சங்கராச்சாரியார் சொல்வது போல, ஒரு ஆள் ஒரு மரத்துக்கடியில் உட்கார்ந்துருக்கார். எப்போ பார்த்தாலும் பல சந்தோஷமாகவே இருந்துட்டு இருக்கார். மற்றவங்க எல்லாரும் எப்போ ஒரு நேரம் சந்தோஷமாக இருக்கார், இன்னொரு நேரத்தில் உருண்டு இருக்கார். என்னன்னா இந்த ஆள் மட்டும் எப்படி இப்படி இருக்கார் அப்படின்னு போய் அதுக்கு காரணம் என்ன, இந்த ஆள் இவ்வளோ சந்தோஷமாக எப்போதும் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு போய் பார்க்கலான்னு போய் பார்த்தா அவர்கிட்ட என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஒன்றையுமே காணும். எதை வச்சு ஒரு பங்களா இருக்கா, வீடு இருக்கா, இல்லை வாசல் இருக்கா, சொத்து இருக்கா, சுகம் இருக்கா பார்த்தா எதுவும் இல்லை. அவருக்கு என்று இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு உடைமை கோமணம் மட்டும்தான். இந்த கோமணத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லாமல் அவர் சந்தோஷமாக இருக்கிறார். இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, நம்முடைய சந்தோஷத்திற்கு வெளி விஷயங்கள் அவசியம் இல்லை. நீ திருப்தியாக இருந்தால் அது போதும். அதனால் எப்பொழுதும் பேரானந்தமாக இருப்பதற்கு நாம் நம்மில் இருக்கக்கூடிய சுகத்தை அறிந்து கொண்டால் போதும். எந்த ஒரு சுகமும் வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய சுகம் எல்லாமே நம்மை ரணப்படுத்துகிறது.
நான் அடிக்கடி பார்க்கறது உண்டு. இந்த வைராகியத்தை பற்றி பேசும்போதெல்லாம் நாய் வந்து எப்படி எலும்பு துண்டை கடித்து அந்த எலும்பு துண்டானது அதனுடைய வாயிலே பட்டு ரத்தம் வருகிறது. அந்த இரத்தத்தை அந்த எலும்பிலிருந்து வருகிற சுகம் என்று நினைத்து, சுவை என்று நினைத்து கொண்டு அந்த நாய் அதைவே சுவைத்து கொண்டிருக்கிறது. பக்கத்துக்கு போன விடாது. அதுபோல தான் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த சுகங்கள் எல்லாம் நமக்கு ரணத்தை கண்டு கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய சுகத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த நாம் நாடுகின்ற அத்தனை சுகத்தினுடைய வெளிப்பாடும் என்பதை புரியாமல் எப்படி அந்த நாய் தன்னிடமிருந்து வரக்கூடிய இரத்தத்தை அந்த எலும்பிலிருந்து வருகிறது என்று நினைத்து கொண்டு அதை விடாமல் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிறதோ அதுபோல. அனுபவித்த பரவாயில்ல, அனுபவிச்சு போட்டுமே அப்படின்னா இல்லை, அது அவர் அந்த நாயினுடைய வாயை முழுவதும் ரணமாக்கி கொண்டிருக்கு. அதுபோல தான் நம்முடைய ஆனந்தங்கள் எல்லாம், நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய சுகங்கள் எல்லாமே நம்மை துக்கத்தில் ஆழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது என்கின்ற உண்மையை, தோஷ திருஷ்டி, அந்தந்த சுகத்தில் இருக்கக்கூடிய தோஷம் என்ன என்பதை யார் ஒருவர் அறிந்து அதிலிருந்து வெளிவருகிறார்களோ அவர் தான் சர்வ பரிகிரக போகத்தியாக. சாதாரணமாக விட முடியாது. விடுறதுங்கிறது நடக்காத காரியம். அப்போ எப்படி விடுறது அப்படின்னா, அதில் இருக்க விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய தோஷத்தை உணர்ந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நாம் வெளியில் வருவதற்கு மெல்ல மெல்ல முயற்சிக்கலாம். அதுதான் பயன்படும். இல்லாவிட்டால் அது பயன்படாது. அப்படி யார் விஷய தோஷத்தை உணர்ந்து அதிலிருந்து வெளிவந்து விட்டார்களோ அவர்களுக்கு சர்வ பரிகிரக போக தியாக. அவருக்கு அவரது சுகத்திற்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை. எப்பொழுதும் சுகமாகவே இருக்கிறார்கள். சத்தியம் ந கரோதி விராக. அந்த வைராக்கியத்திற்கு இல்லாத சுகம், எந்த சுகத்தைத்தான் அந்த வைராகி அனுபவிக்கவில்லை. அப்படி ஒருத்தர். இன்னொருத்தர் யோகரதோபா போகரதோபா சங்கரதோபா சங்கவிஹீனக யஸ்ய பிரம்மணி ரமதே சித்தம் நந்ததி நந்ததி நந்ததேவ பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. யோகரதோபா, யோகத்திலேயே திளைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். போகரதோபா இல்லை, நல்ல போகங்களை எல்லாம் எது கிடைக்குதோ அதையெல்லாம் அனுபவித்து கொண்டிருக்கலாம். சங்கரதோபா, மக்களோடு சேர்ந்து கலந்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். சங்க விஹீனக, இந்த மக்களை எல்லாம் விட்டு தனியாக ஒரு பிரஜன பிரதேசம் என்று சொல்வார்கள், ஜனங்கள் நடமாட்டம் இல்லாத ஒரு இடத்துல போய் யாருடனும் சேராமல் தனிமையில் இருந்து சுகம் காணலாம். யஸ்ய சித்தம் பிரம்மணி ரமதே, யாருடைய மனதானது பிரம்மனிலேயே லயித்திருக்கிறதோ அவர்களுக்கு நந்ததி 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 ஏவ. அவர் எப்படி வேண்டுமென்றாலும் இருக்கலாம், ஆனால் சுகம் என்பது அவரை விட்டு போகாது. எப்படி எதை வேண்டுமென்றாலும் செய்து கொண்டிருக்கலாம். கைவல்ய நவநீதத்தில் மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறது. என்ன, புரந்தரம் புறக்கலாம், பூதலம் ஆளலாம், வியாபாரம் செய்யலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாமப்பா, ஞானம் மட்டும் இருந்தால் போதும். ஞானமேவது கைவல்யமே தவிர என்னுடைய வாழ்க்கை முறை என்பது அல்ல. அதுதான் பகவான் கீதையில் சொல்கிறார், லோகேஸ்மின் திவிதா நிஷ்டா புரா புரோக்தா மயானக ஞான யோகேன சாங்கியானாம் கர்ம யோகேன யோகினாம். நான் கிரகஸ்தன், எனக்கு மோட்சம் கிடைக்காது, எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காது, ஞானம் கிடைக்காது என்கின்ற கில்ட்டி யாருக்கும் தேவையில்லை. அவர் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கலாம், கிரகஸ்தராக இருக்கலாம், வானப்பிரஸ்தராக இருக்கலாம், சன்னியாசியாக இருக்கலாம். எத்தனையோ சன்னியாசிகள் கேவலமாக இருக்காங்க. கிரகஸ்தர்களை விட கேவலமாக இருக்கக்கூடிய சன்னியாசிகள் முன்னால் பார்த்தா ஜடிலோ முண்டி லுஞ்சித கேட்டாக காசாயாம்பர பகுகிட்ட வேஷக என்று பார்த்தோம். அதனால் உடையிலோ அல்லது அலங்காரத்திலோ பாவனையிலோ எதுவுமே கிடையாது. உள்ளுணர்வோடு யார் ஒருவர் புரிந்திருக்கிறாரோ அவர்தான் ஞானியை தவிர இப்படிப்பட்டவர் தான் ஞானி. சிதப்பிரஜ்ஞ காபாசா சமாதிஸ்தஸ்ய கேசவ என்று பகவான் 2வது அத்தியாயத்தில்
மிக அழகாக சொல்றார். யாரப்பா சன்னியாசி, யார் ஞானி, இவருக்கு என்ன ஸ்கேல் இருக்குது, எப்படி அளந்து பார்க்கறது, எப்படி அளந்து பார்க்கறது, இவர் சன்னியாசி தான் எப்படி நமக்கு தெரியும், இவர் ஞானி தான் என்று எப்படி தெரியும்? நமக்கு ஞானம் இல்லை. நமக்கு ஞானம் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, அவர் ஞானியா இல்லையான்னு பார்க்கலாம். ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ எப்படி அப்பானா திதப்பிரக்க ததோட்சதைன்னா ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா சந்துஷ்டக திதப்பிரக்க ததோட்சதை. தன்னுடைய சுகத்துக்கு வெளியில இன்னொன்றை நாடாதவன் யாரோ அவன்தான் ஞானி, அவன்தான் திதப்பிரக்கன். அதனால வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல நீ எந்த ரோல் பிளே உனக்கு பகவானால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ, உன்னுடைய பிராரப்த கர்மத்தினாலே எந்த ரோல் பிளே உனக்கு இருக்கிறதோ அதை சரியாக நடந்து கொண்டிருந்தால் போதும். அதுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அதைத்தான் இங்கே சொல்றார். யோகரதோவா போகரதோவா. எப்போ பார்த்தாலும் தலையெல்லாம் நின்றுட்டே இருக்கலாம். யோகம் அந்த பக்கம் பார்க்கலாம், தெற்க பாரு, வடக்க பாரு, அதை பாரு, இதை பாரு, எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அதுவும் பண்ணலாம். அதனால ஞானம் கலைஞ்சு போயிடாது, அல்லது ஞானம் கூடிடாது. ரெண்டும் இல்லை, அதுக்கு இருக்கு சம்பந்தம் இல்லை. அதே போல போகரதோவா, நினைச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டு கிடைச்சதெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு ஜாலியாக இருக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம். உங்களுடைய மனதில் ஞானம் இருந்தால் சரி. அதனால் அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. சங்கரதோவா, மக்களோடு சேர்ந்து ஜாலியாக இருக்கும். சாமிஜி தான் சொல்லுவாங்க, என்ன சின்சியர் சீக்கர் அப்படின்னு சொல்லி உம்முன்னு இருப்பான். இந்த பக்கம் இருக்கிற அடுத்தவனை பார்க்கறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகுமாமா. இப்படி மொள்ள இப்படி திரும்பி அவனை பார்க்கறதுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகும். ஏன்னான்னு கேட்டால் பிரம்மம் கலைஞ்சிருக்கு. ஒரு பிரம்மம் கலையாதப்பா, பிரம்மம் எங்கும் நிலைத்திருக்கக்கூடியது. அதுக்கு அதனால பிரம்மனை புரிந்து கொண்டால் போதுமே தவிர, பிரம்மனை பற்றி நீ மற்றவர்களோடு சேர்வதாலோ மற்றவர்களோடு சிரித்து பேசுவதாலோ நிறைய பேர் இருக்கான். பார்த்தா என்ன அவங்களுக்குன்னு ஒரு பாஷை வச்சுக்குவாங்க. ஏன்னா ஞாமிதாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம், ஃப்ளவரிங் வேர்ட்ஸ், அழகாக பேசும். அது வருது, இது போகுது, இது எந்திரிக்கிறது, இது உட்காருகிறது, அப்படின்னு லாங்குவேஜ் மாற்றிடு. இதனால் உனக்கு ஞானம் வந்துடாதப்பா, இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அதனால் மக்களோடு சேர்த்து ஜாலியாக இருக்கலாம். அதே போல் சங்கரதோவா, எங்கேயும் இல்லாமல் ஒரு குகையில் போய் உட்கார்ந்துட்டு தனியாக இருந்து உன்னுடைய தபத்தை மேற்கொள்ளலாம். அதனால் எல்லாம் இதுதான் இடுகுறி கிடையாது. நம்ம அடிக்கடி பார்க்கறது போல கொக்கென்று நினைத்தாயோ கொங்கணமா என்று சொல்கிறோமே, அது போல் அந்த அந்த முனிவர் பெரிய தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மேலே ஒரு கொக்கு போய் மேலே அவர் மேலே எச்சம் போட்டு உடனே கோபத்தில் அப்படி பார்த்தார், எரிஞ்சு போச்சு கொக்கு. ஆஹா, என்னுடைய சக்தி மகத்தான சக்தி அப்படின்னு நினச்சிட்டார். நினச்சிட்டு அப்புறம் டெய்லி பக்கத்தில் ஒரு வீட்டில் போய் சாப்பாடு வாங்குவார். பவதி பிச்சாந்தேகினா உடனே கொண்டு வந்து அந்த அம்மா சாப்பாடு போட்டுருவாங்க. டான்னு கரெக்டாக. ஒரு நாள் போகிறார், அந்த அம்மா போடல. இவர் பார்க்க 3 தடவை சொல்கிறார், 4 தடவை சொல்கிறார், ஒன்றும் வேலையாகலை. கடைசியில் திரும்புகிற போது அந்த அம்மா வேகமாக சாப்பாடு போடுறாங்க. உடனே எப்படி கண்ணை முழிச்சு பார்த்தாராம். பார்த்த உடனே அந்த அம்மா சொல்லிட்டான், என்ன அந்த கொக்குன்னு நினைச்சிட்டியா நீ? இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். அங்கே நடந்தது இந்த அம்மா இங்கேருந்து எப்படி இதை சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டுட்டு, எப்படி உனக்கு தெரிஞ்சுருந்தான்? எனக்கு என்னையா தெரியும் பாரு, அந்த பக்கம் ஒரு ஆள் மலை கிளை வச்சுருக்கான், அவன் சொன்னான், இதை பற்றி ஏதாவது சொன்னான். அப்போது அவங்ககிட்ட போய் கேட்கலாம். அவங்ககிட்ட போய் கேட்டேன்னா, எனக்கு என்னையா தெரியும் பாரு, அங்கே ஒருத்தர் கசாப் கிளை வச்சுருக்கான், அவன் தான் சொன்னான். அங்கே போய் கேட்டால் அவர் சொல்கிறாரு, எனக்கு என்னப்பா தெரியும் பாரு, அங்கே ஒரு செருப்பு தைச்சிட்டு இருக்கான், அவன் தான் எனக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ தொழிலில் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் கிடையாது. நீ எதை வேண்டும் வாணிபம் செய்யலாம், புரந்தரம் புழக்கலாம், புவியை ஆளலாம், எதை வேண்டும். ஜனக மகாராஜா மிகப்பெரிய அற்புதமான ஞானி. அவர் அவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு எந்த விதமான பற்றும் இல்லாமல் அப்படி ஆழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அதனால் நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அதை தான் இங்கே சொல்கிறேன். யோகரதோவா போகரதோவா சங்கரதோவா சங்க விகீனக. ஆனால் என்ன மட்டும் வேணும், இது மட்டும் இல்லாவிட்டால் நீ பிராப்ளத்துக்குள்ளாயிடும். எஸ்ய பிரம்மணி ரமதே சித்தம். உன்னுடைய சித்தமானது எப்பொழுதும் பிரம்மனிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என பார்க்குமிடம் எங்கும் ஒரு நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்ற பரமானந்த ஸ்வரூபத்தை இருப்பதெல்லாம் இறைவன். சாமிஜி அழகா சொல்லிட்டார். ஒரே வார்த்தையில் அத்துணை ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டார். இருப்பதெல்லாம் இறைவன்,
அந்த பாவனை இருந்தால் போதும். எச்ச பிரம்மணி ரமதே சித்தம் நந்ததி நந்ததி நந்ததேவ. இவருக்கு சுகம் 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 சுகத்தை தவிர வேறொன்றும் எப்பொழுதும் இல்லை. हरिओम जी, ये रघुपति जी ने क्लास रखेंगे जी। இப்படிப்பட்ட இந்த ஞானம் பெறுவதற்கு என்ன பண்ணணுங்கிறது. நரம்பில்லாத நாக்கு எப்படி வேண்டாலும் பேசணும். முதல்ல சொன்னாரு, குருதே கங்கா சாகர கமனம் பிரத பரிபாலனம் அதவாதானம் ஆத்மஜான விஹீனா மூடாக முக்திம் நபஜதி ஜென்மசதேன என்று சொன்னார். இப்ப இந்த இதுல சொல்றாரு, பகவத்கீதா கிஞ்சிதீதா கங்கா ஜலலவ கணிகா பீதா சகத பியேன முராரி சமர்ச்சா प्रियते तस्य यमेन यजच्चा भज गोविन्दं गोविन्दं भज மூடமதே. சங்கருக்கு குழப்பம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தர், ஒரு பெரிய அறிவாளி ஒருத்தர், பிரிட்டிஷ்காரர் ஒருத்தர் வந்து சங்கர பாஷ்யத்தை படிச்சுட்டு சொன்னாரா, இந்த சங்கரருக்கு நிறைய குழப்பம் இருக்கிறது. ஒரு இடத்துல பிரம்மனை ஆத்மாங்கிறாரு, இன்னொரு இடத்துல பிரம்மனை ஈஸ்வரங்கிறாரு, இன்னொரு இடத்துல வேற எதையும் சொல்கிறார். ஒரே குழப்பமாக இருக்குது. அவருக்கே குழப்பம். அவரு போய் எல்லாத்துக்கும் பாடம் எடுக்கிறான்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் பைத்தியகார்த்தனம். நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட அளவில் சங்கரர் மாதிரி ஒரு குழப்பவாதி யாரும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி ராமானுஜர் மாதிரி குழப்பவாதி யாரும் இல்லை. அப்புறம் மற்றொரு மாதிரி குழப்பவாதி யாரும். இவர் அனலைஸ் பண்ணுறார் மூணு பேர்த்தையும். அதுபோல் பைத்தியகாரத்தனமாக நினச்சிட்டு இவர், ஏன்னா முன்னாடி இப்படி சொன்னார், இவர் தான் சொன்னார், குருதே கங்கா சாகர கமனம் பரத பரிபாலனம் அதவாதானம் ஆத்மஜான விஹீனா மூடாக முக்திம் நபஜதி ஜென்ம கதேன என்று சொன்னார். இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தால் 100 வயசு வரைக்கும், 100 வருடம், 100 ஜென்மங்கள் இதை செய்து கொண்டிருந்தாலும் உனக்கு முக்தி என்பது கிடையாதுன்னு முன்னாள் ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு இங்கே சொல்கிறார் பாருங்க. பகவத்கீதா கிஞ்சித் அதீதான. கிஞ்சித் அதீனா கொஞ்சம் படித்தா போதும். கொஞ்சம் படித்தா போதும்னு என்ன, ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் படித்த பகவத்கீதா படித்தாச்சு, ஏன்னா அது முக்தி கிடைச்சாச்சு. கிஞ்சித் அதீதான, அதீதம் முடிஞ்சது இல்லைப்பா. பகவத்கீதையினுடைய எசன்ஸ் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்கின்ற எசன்ஸை படித்தா போதும். சொல்றார், ஓம் தத்சது இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரம். அதனால உபநிஷத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரம்ம வித்தையை நீ கொஞ்சம் படிச்சிட்டினா போதுமப்பா என்றுதான் அர்த்தமே தவிர, பார்த்தாய பிரதிபோதி தான் படித்தாலே மோட்சம் வந்துடும் நினச்சிருந்து முடியாது. நிறைய பேர் அப்படித்தான். அந்த சின்மயானந்தி எல்லாம் வந்து சின்மயா மிஷனில் நிறைய பக்கம் ஞான ஐக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாரத்தில் ஒரு சாப்டர் எடுப்பாங்க. உடனே இவர் சொல்லுவார், நான் 18வது சாப்டர் முடிச்சுட்டேன், நான் 12வது சாப்டர் முடிச்சுட்டேன், 1வது சாப்டர் முடிச்சுட்டேன். இல்லை, அது வந்து ஜஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்போஸ், அவ்வளோதான். பேப்பர் பேக் நாலேஜ் தான் கிடைக்குமே தவிர கீதையினுடைய ஆழ்ந்த விஷயங்கள் அங்கே கிடைக்காது. அதுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி 3 வருஷம் வந்து படிக்கணும், இல்லாட்டி வேலையாகாது. அப்போ ஏன்னா ஒரு பகவத்கீதையை முழுமையாக நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆயுசு போதுமான்னு எனக்கு தெரியல. எவ்வளவு அறிவுடையவர்களாக இருந்தாலும் அதில் படிக்க படிக்க அல்ல 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 விஷயங்கள் வந்து கொண்டே. அப்படிப்பட்ட பகவத்கீதையை கிஞ்சித் அதீதா அப்படின்னா கொஞ்சம் படிச்சுட்டு முக்தி கிடைச்சிடும்னு சொன்னால் அது நடக்காதப்பா. ஏனென்றால் சாமிஜி எழுதியிருக்காங்க, ஏன்னா கீதா ஹோம் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லி வீடுதோறும் கீதை அப்படிங்கிறது எழுதியிருக்காங்க. அதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்தை படிக்கிறதுக்குள்ள தலை சுற்றி வந்து தூக்கம் வந்து தூங்கிடுவீங்க. ஏன்னா அவ்வளவு வாஸ்டாக
எந்தெந்த கோணத்திலே அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து விளக்க முடியுமோ அத்தனையும். இனிமேல் இதற்கு இன்னொருத்தர் விளக்கம் சொல்ல முடியாது என்கின்ற அளவுக்கு சொல்லியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட அந்த விஷயத்தை போய் கிஞ்சித் அதீதானா, கொஞ்சம் படித்தா முக்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாதப்பா. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். எசென்சியலை கீதை என்ன சொல்கிறது என்பதை கொஞ்சமாவது தெரிந்திருந்தால் ஓரளவுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. அல்லது கங்கா ஜல லவகணிகா பீதா, உப்புல சொல்லுவாங்க லவலேசம் அப்படின்னா ஒரு சொட்டுன்னு அர்த்தம். ஒரு சொட்டு கங்கை தீர்த்தத்தை குடித்தால் முக்தி கிடைச்சிடும். அப்போ பைத்தியமாக இருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற தவளையும் அங்கே இருக்கிற முதலையும் முக்தி அடைஞ்சிருக்கணுமே. ஏன்னா ஒரு சொட்டு குடித்தாலே முக்தினா அங்கேயே இருக்கே, அதெல்லாம் என்னப்பா ஆகிறதுன்னு. அதல்லப்பா, உன்னுடைய அந்தக்கரண சுத்திக்கு பாவனை தேவை. அந்த பாவனை அதான். ஒரு குழந்தை இறந்துருச்சு. அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு அந்த அம்மா அழுதுகிட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு சாமிஜி வர்றார். வந்து யார் இந்த கங்கையில் குளிச்சுட்டு பாவம் இல்லாமல் வெளியே வர்றாங்களோ அவங்க இந்த குழந்தைய தொட்டால் உடனே அவருக்கு உயிர் வந்துடும் சொல்கிறாங்க. இந்த அம்மா போய் உட்கார்ந்துருக்காங்க. போகிறவங்க வர்றவங்ககிட்டெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அவங்களும் குளிச்சுட்டு முக்கிட்டு வந்து சொல்கிறாங்க, ஒன்றும் ஆகலை. அப்போது சாயந்தரம் ஆயிடுச்சு. ஸோ சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த அம்மா போகிறவங்க வரவங்க அத்தனை பேர்த்துக்கிட்டோம் தொட்டு பார்க்குறது ஒன்றும் வேலையாகலை. இவர் சாயந்தரம் சந்தியா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இந்த சொன்ன சாமியார் அப்படி வர்றார். வந்தோடனே ஏயா என்னை ஏமாத்துறதுக்காக பார்த்தியா அப்படின்னு பிடிச்சிக்கிட்டார். பிடிச்சோடனே என்னம்மா அப்படின்னா, நானும் இது வரைக்கும் வந்தவன் யாருமே வந்து தொடலை, யாருக்கும் பாவமே போகல போல் இருக்குது. நீங்கள் பாவம் போயிடும், அவங்க வந்து தொட்டா போகுதுன்னு சொன்னீங்களே அப்படிங்கிற. வேறு அங்கே ஒரு ஆள் குளிச்சுட்டு வர்றாருல்ல, அந்த ஆள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தார். கொண்டு போய் கொடுத்தோன்னே அந்த ஆள் தொட்டார், எடுத்துட்டு அந்த குழந்தை. அப்போது அவர் கேட்டாராம், இத்தனை பேரும் குளிச்சுட்டு தானே வந்தாங்க, அப்போ அந்த ஆள் தொட்டுடனே மட்டும் எப்படி பொழைச்சிது அப்படின்னா, இத்தனை பேருக்கும் ஸ்ரத்தை கிடையாது. நான் கங்கையில் குளித்து விட்டேன், என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் போய்விடுகிறது என்கின்ற முழுமையான ஸ்ரத்தை அவருக்கு நம்பிக்கை என்பது இல்லை. அவர் ஏதோ சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக குளிக்கிறாங்களே தவிர உண்மையான ஸ்ரத்தை என்பது கிடையாது. அதுதான் அவர் சொல்கிறார். அந்த கங்கா ஜலத்தை பாவனையோடு பக்தியோடு ஸ்ரத்தையோடு நீ குடித்தால் உன்னுடைய பாவங்கள் நீங்கும் அப்படிங்கிறார். அதே போல சுகிருதபி ஏன முராரி சமர்ச்சா, விஷ்ணு சகசநாமத்தை ஒரு முறையாவது படியப்பா அப்படிங்கிறார். விஷ்ணு சகசநாமம் சுகிருதபி ஏன முராரி சமர்ச்சா. முராரி அப்படின்னாலே மோட்சத்தை அளிப்பவர் அப்படின்னு. யார் மோட்சத்தை தருகிறாரோ அவருக்கு பேர் முராரி. அப்படிப்பட்ட முராரியினுடைய 1000 நாமங்களை நீ படி. 1000 நாமங்களை படித்தா வந்துருமாப்பா. நான் தினம் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். டெய்லி நான் பாராயணம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் ஒன்றுமே நடக்கலையே. சாதாரண ஒரு விஷயம் கூட எனக்கு சரியாகலை. அப்படி இருக்கும்போது மோட்சம் எங்கேயா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன். அல்லப்பா, சகசரநாமம், அஷ்டோத்திரம், திருச்சதி போன்றவைகளெல்லாம் எதுக்கு சொல்லியிருக்கிறது, அதில் என்ன சொல்லியிருக்கிறது என்றால் அத்துணையிலையும் ஒரே விஷயம்தான் சொல்லியிருக்கு. சகசரநாமம் எல்லா சாமிக்கும் இருக்குது. எல்லா சாமிக்கும் இருக்கக்கூடிய சகசரநாமத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னா சில வார்த்தைகள் எல்லாம் சிமிலராகவே இருக்கும். ஏன்னா ஜெகத்தாரண்யே நமக, ஜெகத்காரண்யே நமக, ஜெகதுத்தாரண்யே நமக, அப்புறம் அதை பண்ணவனே இதை பண்ணவனே, ஏன்னா மலை எடுத்து கொடையை பிடிச்சவனே நமக, அந்த மாதிரி எதோ வரும். அதே மாதிரி நிர்பிகாலக, நிச்சலக, நிச்சங்கக அப்படின்னெல்லாம் வரும். இப்போ இந்த மூன்று நிலைப்பாடுகள் எல்லா சகசரநாமத்திலும் இருக்குது. அப்போ அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சகசரநாமத்தில் 3 விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறது. என்ன? ஒன்று வந்து சொரூப லட்சணம், தடஸ்த லட்சணம், குண விசேஷனம். சொரூப லட்சணங்கிறது ஆத்மாவினுடைய, ஈஸ்வரனுடைய, பரபிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை பற்றிய விளக்கங்கள் சொல்வது சொரூப லட்சணம். அடுத்தது தடஸ்த லட்சணம். தெரியாத ஒன்றை
தெரிவிப்பதற்கு தெரிந்தவற்றை காட்டி தெரியாததை விளக்குகிறது. அதுக்கு பேர் தடஸ்த லட்சணம் என்று சொல்கிறோம். அதுக்கு என்ன உதாரணம்னா நம்ம அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம். மூன்றாம் பிறை இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் 3ஆம் பிறை தெரியாது. ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க, கார்த்திகை மாதம் 3ஆம் பிறை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய விசேஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது பார்க்கலான்னு சொல்லி போய் பார்க்கும்போது பார்த்தா மேகம் மூடி இருக்குது. 3ஆம் பிறை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்போது ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டார். அந்த 3ஆம் பிறையை பார்த்துட்டு, இங்கே பாருங்கள் 3ஆம் பிறை தெரிகிறது அப்படிங்கிறார். இவர் எங்கேன்னு கேட்குறார். அவர் அதை பாரு இதை பாருன்னு ஒன்றா சொல்லிகிட்டே வர்றார். எதை முதல்ல அந்த 10 வீடு தள்ளி அந்த மரத்தை பார், அந்த மரத்திலிருந்து 4 மரம் தள்ளி அதை பார், அதில் இந்த கிளைப்பார் அந்த கிளைப்பார்னு சொல்லி கடைசியாக 2 இலைகளுக்கு நடுவில் பாருங்கிறார். 3ஆம் பிறை தெரிந்து விடுகிறார். இப்போ இவர் கேட்டது என்ன? அவர் கேட்டது 3ஆம் பிறை எங்கன்னு. இவர் சொன்னது 10 வீட்டை சொன்னார், மரத்தை சொன்னார், கிளையை சொன்னார், எதையே சொன்னார், எதையை சொன்னார். 3ஆம் பிறை என்று சொல்லவே இல்லை. ஆனால் 3ஆம் பிறை பக்கத்தில் இருக்கவனுக்கு தெரிந்து விட்டது. ஏன்? தெரியாததை தெரிவிப்பதற்கு தெரிந்ததையெல்லாம் காட்டிக்கொண்டு வந்தால் தெரியாதது தானாக தெரிந்துவிடும். அதுபோல இங்கே சொரூப லட்சணம், தடஸ்த லட்சணம், குணவிசேஷனம், இந்த 3ம் நம்மால் அறியப்படக்கூடியது. எனவே இவைகளை எல்லாம் விளக்கி நமக்கு தெரியாத வஸ்துவை விளக்குகிறது. அதனால் சொரூப லட்சணம் என்பது பகவானது, ஈஸ்வரனது, இறைவனது உண்மைத்தன்மைகளை சொல்லுவது சொரூப லட்சணம். தடஸ்த லட்சணம் என்பது அவரை இந்த சிருஷ்டியின் மூலமாக காரிய காரண சம்பந்தமாக பல பல முறைகள் பிரக்கிரியாக்களை சொல்லி அதை காண்பிப்பது. அதுக்கு பேர் தடஸ்த லட்சணம். அப்புறம் குண விசேஷனம். அவர் வந்து கண்ணனா பிறந்தார், கோபிகள் கூட லீலை பண்ணினார், மலையை தூக்கி பிடிச்சாரு, அப்படி இப்படிங்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவருடைய லீலைகள். இப்படி இந்த 3ஐயும் சொல்லுகிற போது அல்டிமேட்லி எல்லாமே கவர் ஆயிடுது. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் கவர் ஆயிடுது, நான் உட்பட அத்தனையும் கவர் ஆயிடுது. இப்போ நான் யார்? அவர் தான் பூராமாக வியாபித்திருக்கிற போது நீ யார்? நோபடி பாட்டு. அப்படி என்னுடைய அகங்காரத்தை போக்குவதற்காகத்தான் சகசநாமங்களும் அஷ்டோத்திரங்களும் திருச்சதிகளும் பாராயணங்களும் இதெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது. அப்போது அதை சொல்லுகிற போது உனக்கு என்ன ஆகுது? அல்டிமேட்லி பவிஷ்ய வித்யா, பின்னால் அந்தக்கரண சுத்தி அடைந்து நீ ஞானத்தை அடைவதற்கு பெரும் வாய்ப்பாக இருக்கிறது. இப்படி இந்த 3ஐயும் யார் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கிரியதே தஸ்ய யமேன நசர்ச்சா. யமனிடம் இவர்களுக்கு சர்ச்சை என்பதே கிடையாது. வாதிட மாட்டார் யமன் வந்து. வா போலான்னு சொல்லி யமன் வந்து இழுக்க மாட்டான்னு மார்க்கண்டேயனை போய் இழுக்கிறாரு. அது மாதிரி இவரை இழுக்க மாட்டாரப்பா. காரணம், இவர் ஏற்கனவே விட்டு விட்டார், எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டார். அதனால் இவருக்கு யம பயம் என்பது இருக்காது என்று சொல்றார். புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் இக சம்சாரே பகுதுஸ்தாரே கிருபயா பாரே பாஹி முராரே பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் இக சம்சாரே பகுதுஸ்தாரே கிருபயா பாரே பாஹி முராரே. புனரபி ஜனனம், மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு என்பது ஒரு சக்கரம் போல் சுழன்று கொண்டே இருக்க. இந்த பிறவி சுழல் சம்சார சாகரம், முடிவில்லாததாகிய இந்த சம்சாரம் என்பது பிறப்பதும் இறப்பதுமாக மறுபடியும் சென்று கொண்டே இருக்கிறது. புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம், தாயினுடைய கருவை மறுபடியும் அடைந்து இவர் கடோபநிஷத்தில் சொல்கிறார், மிருத்யும் ஆப்னோதிகிறார். நீயா கொண்டு போய் எவனுடைய அந்த கொடூரமான பற்களில் நீயே உன்னுடைய தலையை கொடுத்து கொள்கிறாய்கிறார். அவர் வந்து பிடிக்கிறதில்ல, நீயே போய் பிடிச்சிக்கிற அப்படிங்கிறார். அப்படி புனரபி ஜனனம் புனரபி மனனம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம். இப்படிப்பட்ட இந்த வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதுன்னா
இக சம்சாரே பகுதுஸ்தாரே. இப்படிப்பட்ட இந்த சம்சாரம் என்பது மிக மிக துக்கமடைந்தது, துக்க ஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட அதை கிருபையா பாரே, உன்னுடைய கிருபையினாலே என்னை காப்பாற்ற கரை தேர்த்தி விடு. பாகி முராரே, காப்பாற்றி முராரே, முக்தியை அளிக்கக்கூடியவரே என்னை காப்பாற்று என்கிறார். இப்போ புனரபி ஜனனம், புனரபி மரணம், புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம், இது யாருக்குன்னா, இது யாருனால வந்தது? யாருனால வந்தது? தீமையும் நன்மையும் பிறர் வாரா, நீயாக ஏற்றிட்டதான தவிர அதாக வரலையப்பா. நீ செய்த பிராரப்த கர்மத்தினுடைய புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிற போது ஆகாமிக கர்மத்தை சேர்க்கிறார். இந்த ஆகாமிக கர்மம் உனக்கு மறுபடியும் பாபம் புண்ணியத்தை தருகிறது. இந்த பாபம் புண்ணியம் தான் மறுபடியும் உனக்கு பிறப்பை தருகிறது. இப்படி இந்த சம்சாரம் என்கின்ற இந்த சுழற்சி போக வேண்டும் என்றால் பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற இரண்டையும் கடக்க வேண்டும். யார் பாப புண்ணியம் இல்லாமல் இருக்கிறாரோ அவருக்கு தான் மோட்சம் என்பது. அப்போ யார் இதுனா, யார் இப்படி பாப புண்ணியம் இல்லாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னா ஞானம் பெற்றவர்கள் மட்டும்தான் இருக்க முடியும். காரணம், ஞானத்தினாலே சஞ்சித கர்மமானது எரிந்து போய் விடுகிறது. ஞானாக்னி ஞானத்தினாலே ஆகாமிக கர்மம் என்பது இல்லாமல் போய்விடுகிறது, அனுபவித்து தீர்த்து விடுகிறது. பிராரப்த கர்மம் என்பதை அனுபவித்து தீர்த்து விடுகிறார்கள். இப்படி இவர்களுக்கு கர்மம் என்பது இல்லாமல் போகிறது. ஒன்று சஞ்சித கர்மத்தை ஞானாக்னி பஸ்மத்தை கொடுத்தார், அழித்து விடுகிறது. பிராரப்த கர்மத்தை அழித்து தீர்த்து விடுகிறார்கள். இந்த சரீரத்தை பிராரப்தத்தின் வசமாக விட்டு, பிராரப்தாய இதம் சரீரம் என்று பிராரப்தத்திடம் ஒப்படைத்து விடுகிறார். என்னவோ நடந்துட்டு போட்டது. அடுத்தது ஆகாமிக கர்மம். ஆகாமிக கர்மம் என்பது இப்போ நாம் செய்யக்கூடிய பாப புண்ணியம். இது என்னப்பா ஆகும்னா, இது இவர்களை யார் போற்றுகிறார்களோ ஞானிகளை, அவர்களுக்கு இவர்கள் செய்த புண்ணியம் எல்லாம் போயிடுது. யார் தூற்றுகிறார்களோ அவர்களுக்கு இவரது பாபம் எல்லாம் போயிடுது. ஆகவே நில் பேலன்ஸ். எப்படி பாப புண்ணியத்தை துறந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள், அப்படிப்பட்ட இந்த நிலையை தாண்டுவதற்கு நீதான் கிருபை செய்ய வேண்டும். என்னங்க இப்பதான் சொன்னீங்க தீமையும் நன்மையும் பிறந்தர வாரா, அப்புறம் சொல்றீங்க நீ தான் என்னை கடை தேற்ற வேண்டும் என்று பகவானுக்கு சொன்னேன். அப்போ இது என்ன நியாயம் அப்படின்னா, இல்லை, பகவானை கும்பிடுவதன் மூலமாக அந்தக்கரண சுத்தி என்பது ஏற்பட்டு, அந்தக்கரண சுத்தி துவாரா ஞானம், ஞானத்வாரா மோட்சம். இதுதான் பாரம்பரியம், இதுதான் பரம்பரையாக நடக்கக்கூடியது. எனவே எப்படி ஏங்க அது நடந்துருமானா, நானும் டெய்லி சாமி கும்பிட்டு தான் இருக்கேன், நானும் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், ஆனால் ஒன்றும் கிடைக்கலையே. இந்த பவிஷ்ய வித்தியா, எப்படி அம்மா வீட்டில் அடுப்பு அலம்பிட்டு இருக்காங்க, ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு என்ன பண்ணுறீங்க, நான் சமைச்சிட்டு இருக்கேன், போய்தான். அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, அடுப்பை தொடச்சிட்டு இருக்காங்க. அடுப்பு தொடச்சிட்டு இருந்துட்டு நான் சமைக்கிறேன்னு சொன்னோம்னா அடுப்பை பற்ற வைக்கவே இல்லை, அதுக்குள்ள சமைக்கிறேன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம்? இந்த அடுப்பு துடைப்பது என்பது அல்டிமேட்டில் எங்கே போய் முடிகிறது, சமைப்பதில் போய் முடிகிறது. அதனால் இவர் சொன்னார் சமைத்து கொண்டு இருக்கிறேன். இப்போ அம்மா உண்மை சொன்னாங்களா போய் சொன்னாங்களா? உண்மையை சொல்லியிருக்காங்க. அதுபோல் முராரியை கும்பிட்டால் மோட்சம் கிடைக்கும். எப்படி போய் கும்பிட்டு வந்து இந்த பக்கம் வந்து மோட்சத்துக்குள்ள போயிடலாம் அல்ல, பவிஷ்ய வித்யா. அதற்கு பிறகு பல பல நிலைகளை கடந்து நிச்சயமாக அவர் உங்களை உத்தரே ஆத்மனாத்மானம் நான் ஆத்மானம் அவசாதையே, ஆத்மன்னேவ ஆத்மனா பந்துகு ஆத்மன்னேவ ஆத்மனா ரிபுகு. எனவே முராரி அல்ல, யாராலும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது நீ செய்யாவிட்டால். அவர் காட்டுத்தான் முடியும். டாக்டர் வந்து கண் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாரு, கண்ணெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணி கண்ணெல்லாம் கட்டெல்லாம் போட்டாச்சு, இன்றைக்கி கரெக்டான நாள் வந்தாச்சு, கட்டெல்லாம் அவுத்துறாரு. அவுத்துட்டு பஞ்செடுத்துட்டு பாரு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பார்த்தா தானே தெரியும். கட் அவுத்தோடனே தெரியணும்னு சொன்னால் முடியாது. டாக்டர் ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண முடியும். அதில் இருக்கக்கூடிய அறியாமை என்கின்ற அந்த திரையை நீக்கத்தான் முடியும். அதற்கு பிறகு பார்க்க வேண்டும் என்பது நான் தான். அதுபோல் நான் தான் முராரியை கும்பிட்டு அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நான் தான் அதிகாரித்துவத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இப்படி அனைத்துமாக எங்கும் வியாபித்திருக்கக்கூடிய பரபிரம்ம
ஸ்வரூபத்தை நாம் அறிவதற்கு இந்த பகவானை என தாண்டி விடலாம், கடலை தாண்டி விடலாம், சாரமற்ற சம்சார கடலை இக சம்சாரே பகுதுத்தாரங்கிறார். இந்த சம்சாரம் என்பது மிக மிக கொடுமையானது அப்படிங்கிறார். ஆனால் உண்மையில் என்னன்னா சம்சாரம் என்பது சாரமற்ற சம்சாரங்கள். பாரதியார் சொன்னது போல நிற்பதுவே நடப்பதுவே பறப்பதுவே நீங்கள் எல்லாம் அல்ப மாயங்களோ உன்னில் ஆழ்த்த பொருள் இல்லையோ. உன்னில் சப்த அடித்தளம் என்று ஒன்று இல்லையப்பா. இந்த சம்சாரம் என்பது ஒன்றின் மேல் ஒன்று ஏற்றி பார்க்கப்பட்டதனால் வருவதுதான் சம்சாரமே தவிர சூப்பர் இம்போஸ் செய்தது தான் சம்சாரமே தவிர உண்மையில் சம்சாரம் என்பது இல்லை. அதை முராரியாகிய நீ எனக்கு தெரியப்படுத்தி எனக்கு மோட்சத்தை அளிக்க வேண்டும். பிரத்யாகற்பட விரச்சித கந்தக புண்ணியா புண்ணிய விவர்ஜித பந்தக யோகி யோக நியோஜித சித்தக ரமதே பாலோன்மத்தவதேன பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. ஒருத்தர் ரமதே பால உன்மத்தவ இவ, ஒரு ஆள் குழந்தையை போல அப்படின்னு நடந்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னொருத்தர் பைத்தியம் போல நடந்து கொண்டிருக்கார். இப்போல்லாம் இது ஒரு பெரிய ஃபேஷனாக போச்சு. எவனாவது ஒரு பைத்தியக்காரனை பிடிச்சிட்டு வந்து இவர் என்ன சித்தர், இவர் தான் சித்தர், அந்த சித்தர் இந்த சித்தர்னு கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு அவருக்கு எல்லாம் பண்ண வேண்டியது இது ஒன்று. இன்னொருத்தர் வந்து பாலவது குழந்தை போல பேபன் அவரோட டோனையே மாற்றிக்குவாங்க, விளையாடுவாங்க, அவர் என்னென்னமோ பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து தவறாக புரிந்து கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள். ஞானிகள் பாலர்கள் போலவும் உண்பத்தர்கள் போலவும் இருப்பார்கள் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. உடனே இவங்க வந்து பாலர் போலன்னு விரல் சூப்புறது அல்லது பலூன் விளையாடுறது அதெல்லாம்ப்பா. அதே மாதிரி என்ன உண்பத்தை வந்துன்னா பெப்பர் பேன் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் கிடையாது. அவர்களது மனோநிலை வெறுப்பற்ற தன்மை என்பது ஏற்படும். எப்படி குழந்தையானது கடிக்க வருகின்ற பாம்பை கூட விளையாட்டாக பார்த்து கொண்டு அதை பிடிக்க போகும். அதன் மேல் பயம் இல்லை, அதன் மேல் வெறுப்பில்லை, எதுவும் இல்லாத தன்மையிலே எப்படி அந்த குழந்தை இருக்கிறதோ அதுபோல இந்த ஞானிக்கு வெறுப்பு என்பது கிடையாது. இவருக்கு பகைவர் நண்பர் என்பவர்கள் கிடையாது. அனைத்தையும் ஒன்று போல் பார்க்கக்கூடியவர்கள் என காமினி காஞ்சன சமலோஸ்தாத்ம காஞ்சனங்கள். எப்படி ஓடும் தங்கமும் இரண்டையும் ஒன்றாக பார்ப்பார்கள். ஓட்டை பார்த்தா ஒரு கீழே கிடக்கக்கூடிய ஓட்டுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அதே வேல்யூ தான் எல்லாத்துக்கும். அது ஒரு திங், இட் இஸ் அப்ஜெக்டிவ்லி இது ஒரு பொருள், அவ்வளோதான். இதற்கு மேலே ஒரு வேல்யூ இன்க்ரீஷன் என்பது அவர்களுக்கு கிடையாது, டிகிரீஸ் இன்க்ரீஸ் என்பது கிடையாது. அதை தான் இங்கே சொல்கிறார். பாலவது உண்மத்தவது, அதே மாதிரி உண்மத்தவது. இது சிலருக்கு வந்து ஆக்சுவலி இது என்ன பெரிய ஞானமா அப்படின்னு கேட்டால் சாரி டு சே கிடையாது. ஞானம் என்பது விருத்தி விசாரத்தினால் எழக்கூடியது ஞானம். இவங்க வந்து ஒரு நிலையில ஏதோ ஒன்றினுடைய தாக்கத்தினால அப்படி கட்டாயம் நின்றுக்கிறாங்க. இப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நிறைய பேர் ரிஷிகேஷில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உட்காந்துட்டு பாறையில் உட்காந்துட்டு இமயமலை பார்த்துட்டே பார்த்துருப்பான், அல்லது கீழே கங்கை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். இப்போ இவங்கெல்லாம் ஞானியா இல்லை, இதெல்லாம் பைத்தியங்கள் இருப்பான். இவங்களுக்கெல்லாம் ஞானம்னு பேர் கிடையாது. ஆனால் எதனால் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பார்ப்பவை அத்தனையும் ஒரே பாவனையோடு பார்ப்பார். எப்படி அவர் வந்து பகவானாக அந்த மலையை பார்க்கிறாரோ அதுபோல் நான் பார்த்ததையெல்லாம் பார்க்குமிடம் எங்கும் ஒன்று நீக்க இருப்பதெல்லாம் இறைவன் என்று சுவாமிஜி அவர்கள் சொல்வது போல இருப்பதையெல்லாம் இறைவனாக பார்க்கக்கூடியவர்கள். அதனால் இவர்களுக்கு பேதம் கிடையாது. குழந்தைகளுக்கு வெறுப்பு கிடையாது, உண்மத்தர்களுக்கு வெறுப்பு கிடையாது. அதனால் நான் இவனை மாற்ற வேண்டும். நம்மளுடைய முதல் ப்ராப்ளமே அதுதான்.
உலகத்தையே மாற்றணும் தான். என்னை போல் அத்தனை பேர்த்தையும் மாற்றணும் நடக்காது. இப்போ சாமி சொன்னார், நானும் முயன்று 80 வருஷமாக பார்த்துட்டேன். தாடி வெளிச்சது வெள்ளையானதான் மிச்சம்னார். தாடி நினச்சது தான் மிச்சமே தவிர எவனும் திருத்த முடியாது. இந்த உலகத்தில் யாரையும் எதுவும் செய்ய முடியாது என்ன. அதனால அவரவர்கள் தான் அதை செய்துள்ளார். அப்போ இதெல்லாம் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றதே தவிர பாலன் போல உண்மத்தவன் போல இருந்தால் நமக்கு ஞானம் கிடைத்துவிடும் என்று தப்பா நினைத்து கொள்ளக்கூடாது. ஆனால் ஞானிகளுக்கு ரத்யா கற்பட விரச்சித கந்தக, அந்த குளிர் தாங்காமல் அங்கங்கே கிடைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பீஸு துணிகளை எல்லாம் எடுத்து ஒரு சட்டை போல் தைத்து போட்டு கொண்டு இருப்பார்கள். ஏதோ கண்ணா பின்னால் ஏதோ இருக்கிறதெல்லாம் தூக்கி குளிர் தாங்குவதற்காக போட்டு கொண்டிருப்பார்கள். இவர்களுக்கு என்று புது ஆடை கிடையாது. புது ஆடை இல்லை, பழைய ஆடை கூட கிடையாது. ஏதோ கிழிஞ்சதை போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஏன்? புண்ணியா அப்புண்ணிய விவர்ஜித பந்தக. புண்ணியம் அப்புண்ணியம் பாவம் என்கின்ற இதிலிருந்தெல்லாம் விடுபட்டவர்கள் இவர்களுக்கு புண்ணியமும் கிடையாது, பாவமும் கிடையாது. நான் புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் கிடையாது. நான் புண்ணியம் சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமும் கிடையாது. ஏன்? என்ன இப்படி யாராவது சொல்லுவாங்களா? புண்ணியத்தை சேர்த்த வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்களா? புண்ணியம் என்பது கோல்டன் சர்க்கிள் தான். புண்ணியம் என்பது தங்கச் சங்கிலி, அதுவும் உன்னை கட்டிவிடும். எனவே பாவம் புண்ணியம் என்கின்ற அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி காலையில் பார்த்தோம். அப்படிப்பட்ட புண்ணிய பாவங்களை விட்டு விட்டவர்கள் யோகி யோக நியோஜித சித்தக. யோகி அப்படின்னா தலகலா நிற்கிறதுன்னு அர்த்தம் அல்ல. யோகினா ஒரு பாதையில் நிலைத்திருப்பவர்கள். அப்படிப்பட்ட அந்த பாதையில நிலைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் நியோஜித சித்தக. இன்னொரு நிலை மாறாமல் தன்னுடைய சித்தத்தை முழுவதும் தற்சிந்தனம் தற்கதனம் ததன்யத்ன பிரபோதனம் என்று அதை பற்றியே பேசுவார்கள், அதை பற்றியே சிந்திப்பார்கள், அதை பற்றியே எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள். அப்படிப்பட்ட நியோஜித சித்தக அவர்கள் தான் யாரு? ரமதே ஆனந்தத்திலே திளைத்து கொண்டிருப்பார்கள். குழந்தைக்கு எல்லாம் ஆனந்தமாக இருக்கிறது. அதே போல குழந்தை மலமூத்திரத்திலே உணர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் தாயை பார்த்தவுடன் சந்தோஷம். ஐயோ, நான் வந்து மூத்திரத்துக்கு இருக்கேனே, நான் இதில் இருக்கேனே. நமக்கெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம்? இந்த கலியுகத்தில் எல்லாம் தப்பு. எங்கே போனாலும் ப்ராப்ளம். அவனை பார்த்தா ப்ராப்ளம். நீ ஏன் அவனை பார்க்குற? அவனையே நீ பார்க்க, உன்னை நீ பாரு என்ன. அதை விட்டுட்டு இந்த கசமாலமான உலகம், இந்த இந்த சாக்கடை அரசியல், சாக்க கோயிலில் ப்ராப்ளம், குளத்தில் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் உனக்கு என்னப்பான? குழந்தை அதையெல்லாம் நினைக்கிறது இல்லை. குழந்தை மலத்தில் இருக்கிறது, மூத்தரத்தில் இருக்கிறது, ஆனால் ஆனந்தமாக இருக்கிறது. சேற்றில் இருக்கிறது, கசாலங்களில் இருக்கிறது, தாமரை மலர்ந்து ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல் உலகம் எப்படி இருந்தால் உனக்கு என்னப்பா? அதை விட்டுட்டு நீ ஆனந்தமாக குழந்தை போல் இரு. அதே போல் உண்மத்தவது என்றால் அந்த பைத்தியம் போல இரு. பைத்தியம் அல்ல. உன்னுடைய சிந்தனையை மற்றவற்றில் சிதறடிக்காமல் ஏதோ ஒன்றிலே நிலைத்திருக்கக்கூடியது. அப்படிப்பட்ட அந்த தன்மையை எப்பொழுதும் தனக்குள்ளே தனக்கு ஆத்மன்யவ ஆத்மனா சந்துஷ்டக என்று தன்னில் தான் நிலைத்து ஆனந்தப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள். அடுத்தது கஸ்தம் கோகம் குத ஆயாதக காமே ஜனனி கோமே ஜாதக இதி பரிபாவய சர்வமசாரம் வியக்தம் யக்தா ஸ்வப்ன விசாரம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே. சர்வம் அசாரம், இதெல்லாம் சாரமே இல்லாதது பானா. எது? கஷ்டம் கோகம் குத ஆயாதக. நீ யார் பானா? யார் நீ? எங்கிருந்து வந்தாய் என்கின்ற கேள்விகளை எல்லாம் கேட்டு அதனுடைய தாற்பயத்தை உணர்ந்தார். கூயமை என்று